دے لحاظ اللہ نے ہائٹ کڈی ہے کہ پورے ملتان دی سب تو اچھی دربار ہے 3 انچ شاہرخ نے اللہ دی ہائٹ اچھی لکھنی ہے ان دی ہائٹ کیا ہے انہیں تو ایگزیکٹ یاد پیا نہیں لکھا ہے پیا کہ 110 ایگزیکٹ جو ہے نا وہ لکھ کے دے گیا شمس دے پوتے ہیں تے سخی سلطان علی اکبر یہ 993 ہجری جو دربار بنی ہے یعنی کہ ہن یہ جو اج عرس ہے پیا شب برات دی رات کو عرس ہوندے تا یہ عرس جڑا ہے اج 553 553 سال دا جڑا ہے نا یہ عرس ہے دے یہ دربار کو 553 سال تھی گئے یہ جڑا ہے نا اون ٹائم دی بنی ہے یہ پورے ملتان دے وچ جڑا اتنا بلو کوٹی دا کام ہے کئی دربار خود بنوایا ہے اپنی زندگی دے وچ انہوں نے خود بنوایا ہے یہ انہوں نے لنگا بادشاہ دا دورہ ہی ملتان دے وچ انہوں نے پورے برے صغیر دے مستری اتنا سارے کٹھے تھے ان دا ٹوٹل مٹیریل اتنا ہی تیار تھے ان دربار دے وچ اندروں بیروں جڑا کام ہے نا وہ یہ جیومیٹرک دا کام جیومیٹرک ایک ایسا کام ہے نقاشکاری دے وچ اگر ایک لائن غلط تھی ونجے نا تو وہ سارا جو ہے نا ڈیزائن غلط تھی تے این وجہ تو جو ہے نا یہ ہن بھی اساں ان دی رینوویشن کراونی ہے سارے قدیمہ والے نے پورے پاکستان تو جو ہے نا وہ مستری اکٹھے کیتے ہیں ان باوجود وہ بندے جیومیٹرک والے نہیں ملے والی بھی ہسٹری جڑے ویسے پڑھی ہے تو وہ لاہور دے اگے گاؤں ہے کہ اتھے جو بندے ہیں جڑے اون ٹائم بنا گیا انہاں نے لکھا ہے آئی والا سا اتھا رابطہ کیتے انہاں دے مسئلے جو ہے ہن جڑا کام کیا کھڑے یہ سارے قدیمہ دے کام نال کو جو صاف کرائے کہ سارا وہ بندے کر گئے جنہاں دی نسل چلی آندی ہے کیونکہ جیومیٹرک دا ایسا کام ہے جڑا پورے پاکستان وچ ٹوت رہ جائے تے کیا بنا اتنا جڑا بیر بلو پوٹی دا کام تھیا ہے اج 553 سال تھی گئے 550 سال تھی گئے اج بھی ان بارش تھی نہیں پتہ لگدے ہنے بلو پوٹی تھئی کھڑی ہے یعنی تھوڑا جہا کلر کے تو فیک نہیں پیا حالانکہ اتنا ملتان دا ٹیمپریچر دا کو پتہ ہے 50 کراس کریں دے ان دے باوجود کتھاؤں تھوڑا جہا فیک نہیں تھیا کہ جہاں مٹیریل یوز کیا ہے وہ سارے کو پرشین زبان ہے چاہیے وہ سارے کو جرمن تے جاپان یونیورسٹی والے آر کے چیک والے سارے کو لوگ گھن وہ اپنے سلیبس سے جو کوئی شامل کریں یعنی ایسا مٹیریل نے بنایا ہے جنہیں دیکھو وہ ٹائم تے نہ کوئی سیمنٹ آئی نہ کوئی سریا آئی نہ کوئی کرینان یہ جتنا بڑا ایک شاہکار بنا تے یہ ہائٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تو سر دے پہلے جھوک تھی وسیع تھی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف اور آئی دی بھی اگر گال کرنا تھا شبرات دی ہی اور شبرات دی ہی کو جڑا ہے عالم اسلام دے بڑی خوشی کی نال منایا گیا اور اگر میں گال کرا مسئلہ کہ اہل تشیع دی اور اہل سنت جماعت دی آئی دی بڑی ساری عبادات بھی کی گئی ہے آئی دی بڑی منتا اور مراداں بھی ملی ہیں اور ای ٹائم میں جڑی جگہ تے موجود ہاں یہ علاقے دی ایک بڑی قدیمی ہسٹری ہے میں سمجھتا کہ اگر اسیں کئی پروگرام بھی کروں تو سارے پروگرام مقبل سورج میانی ایک ایسا علاقہ ہے کہ جن دے ہسٹری ختم نہیں کی سکتی بڑی قدیمی مزار ہے جہاں میں موجود ہاں اساں وہ مزار دے بارے سے جاننے کی کوشش کرے سوں کہ انہاں دی ہسٹری کیا ہے اور انہاں دے گل بات کرے سوں ای ٹائم جڑے متولی ہیں جڑے ٹائم دربار دے گدی نشین ہیں بہت شکریہ کہ انہوں نے سب کو ٹائم دیتا انہوں نے گفتگو کرے سوں انہوں نے کوئی جاننے کی کوشش کرے سوں کہ مزار دی ہسٹری دے حوالے نال بھی گل کرے سوں اور شبرات دے حوالے نال انہوں نے گل بات کرے سوں السلام علیکم سیں وعلیکم السلام سیں جناب دا گڈ نیم کیا ہے مخدوم سید ظہور شمسی اچھا یہ سسو مخدوم صاحب کے جڑے مزار عالیہ دے میں موجود کھڑا ہی ٹائم سورج میانی دے وچ یعنی میرے کو تو لگتا ہے کہ کئی ہزارہ سال پرانا مقبرہ نظر آتا ہے یہ تے ذرا روشنی پیسو سب تو پہلے تے یہ سسو انہاں دی ہسٹری کیا ہے یہ ہم شاہ شمس دے پوتے ہیں تے سخی سلطان علی اکبر یہ 993 ہجری جو دربار بنی ہے یعنی کہ ہن یہ جو اج عرس ہے پیا شب برات دی رات کو عرس ہوندے تا یہ عرس جڑا ہے اج 553 553 سال دا جڑا ہے نا یہ عرس ہے دے یہ دربار کو 553 سال تھی گئے یہ جڑا ہے نا اون ٹائم دی بنی ہے یہ پورے ملتان دے وچ جڑا اتنا بلو پوٹری دا کام ہے کئی دربار وچ ہے میں بل کوٹری والے پاس ہی اساں کہ اگر اساں یہ بازار دی بنت دے دیں باہرو دے دیں اندر دے دیں تو ایویں لگدا ہے کہ جویں بہت بڑے کوئی یعنی قدیمی طور تے مقبرہ بنا ہوندا ہے اسپیشل طور تے یہ مقبرہ پہلے تو موجود ہے جتھے انہاں دی مزار عالیہ ہے یا یہ تے ذرا روشنی کر اس صاحب نظار نے خود بنوایا ہے
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਥਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ थे। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਥਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ। अच्छा जियोमेट्रिक एक ऐसा काम है नकाशकारी दे विच अगर एक लाइन ही गलत थी वने ना ते वो सारा जो है ना डिजाइन गलत थी ते ई वजह तो जो है ना ये हुण भी असां इदी रेनोवेशन करावनी है। सारे कदीमा वाले ने पूरे पाकिस्तान तो जो है ना वो मिस्त्री इकट्ठे कीते उसके बावजूद भी वो बंदे जियोमेट्रिक वाले नहीं मिले। वाली भी हिस्ट्री जेह्ड़ी असां पढ़ी है तो वो लाहौर दे अगों एक गांव है कि उत्थे जो बंदे हैं जेह्ड़े वो टाइम बना गया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਭ ਉੱਥਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਾਰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਤੂਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ थिया बाकी किथे ही कहने। मैडम सर जियोमेट्रिक ਦੀ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿੱਲੂ ਪੋਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੋ ਮਦੀਨਾਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਿਲ ਹੈ कि पूरी दुनिया दे विच जेड़े पुराने दौर दे विच कारीगरी इत्थों दे मौजूद होंदे। जी ये सही जेड़ा है ना इत्थां जेड़ा बेर बिल्लू पोट्री दा काम थिया है अज 553 साल थी गए 550 साल थी गए अज भी जिवें बारिश थी नहीं पता लगदे हुणे बिल्लू पोट्री थई खड़ी है यानी थोड़ा जिहा कलर कितों फेक नहीं थिया। हालांकि इत्थां मुल्तान दा टेंपरेचर दा पता है 50 क्रॉस करेंदे उहदे बावजूद कितों थोड़ा जिहा फेक नहीं थिया ते जेड़ा मटीरियल यूज किया है वो सारे कोल पर्शियन ज़बान है चाहिए वो सारे को जर्मन ते जापान यूनिवर्सिटी वाले आर्किटेक्चर वाले सारे को घेन घेन वो अपने सिलेबस जो कोई शामिल करें यानी ऐसा मटीरियल बनाया है जिन्हें देखो वो टाइम पे ना कोई सीमेंट आई ना कोई सरिया आई ना कोई करेनान ये जितना बड़ा एक शाहकार बना पे ये हाइट के लिहाज उन्होंने हाइट कढ़ी है कि पूरे मुल्तान की सब तो उच्ची दरबार है 3 इंच शाहरुख ने अलग की हाइट उच्ची निकली है। इनकी हाइट क्या है इन्हें तो एग्जैक्ट याद क्या नहीं लिखा है पे 110 एग्जैक्ट जो है ना वो लिख के दे गए साहब ये सब तो मुल्तान की उच्ची दरबार है भाई। अच्छा अगर असां देदे है कि मुख्तलिफ मज़ारात दे जेड़े बुजुर्ग होंदे ने मुख्तलिफ औलिया इकराम दी करामतां होंदियां कोई ऐसी करामत की मज़ार दे उत्ते तुहाडी जंदे अमजद ने या तुसां आप विच सर इन्हां दी बहुत करामात हैं ये जेड़े लिखा आए हैं इन्हां ने आगे तो तबलीग शुरू की है इन्हां ने बहुत पता नहीं हजारा जो है ना लोगों को मुसलमान किए बहुत करामात अल्लाह दे वली हैं असां उन्हां दी लड़ी दी उन्हां दी नस्ल चों है। मुल्तान चंद एक हिन पे जिन्हां कोल शुजरा नसब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मौजूद है सारे को पूरा शुजरा नसब मौजूद है हुण तक सारे ना ही शामिल हैं। असां जेड़ा ना शाह शमस तो दादे सखी सुल्तान तक दादे सखी सुल्तान तो सारे तक पूरा शुजरा नसब सारे को महफूज है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी महफूज है गवर्नमेंट दी ऑन दी रिकॉर्ड है। शमसी साहब बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया असां हुण जेड़ा ना प्रोग्राम दे बैंड वाले पासे ने मैं आज दे ती ते थोड़ी मैं गुफ्तगू करना जरूर समझदा क्योंकि अक्सर बेशतर शबरात दे जेड़े शबरात को उन तरीके दे नाल मुतारफ नहीं करवाया वेंदा कि जिस तरीके दे नाल साडे अकीदतमंद सारे लोग बने दे खास तौर पे मसला के शिया दी गल करा अहले तशय्युअ दी तो आज दे असां अरीज़े भी पेश करने हैं इमाम ज़माना बादशाह को और आज दे दे निस्बत दे नाल मतलब अरीज़े जेड़े हैं इनदे ते जरा रोशनी पेशो इदा मतलब एक करम तो शुरू है इदी हिस्ट्री क्या है। बख्शिश दी रात है सर रहमतां दी रात है जितनी इबादत करो हर जेड़ा है ना अपने अमाल जितने करो ये शब्द अमाल इन पे अमाल करो उसके बाद असा रात को तो 3 बजे रवाना थी 3:30 बजे दरिया चनाब पे वेने उथा वन के सारे अरीज़े तो लिखवा वेने उथा वन के 2 रकात शुक्राने दी नफल पढ़वे हैं उसके बाद हाजात दी यो करके ते ओ अरीज़े जेड़ा है ना दरिया दे विच असा इमाम ज़माना दे सुपुर्द करेने कि हजरत खिदर अलैहिस्सलाम को इमाम ज़माना को सारे अरीज़े वेने साडा अकीदा है कि असा जेड़ा को लिख के उन्हां को देने उही असा जेड़े उन्हां को याद करेने वो सारे नाल सारी सुन लेन सारे सुन लेन मौला पैंतन पाक 12 इमाम 13 मासूमीन वो सारे नाल सारे सुन लेन अल्लाह ताला को असा उन्हां दा वसीला दे के अल्लाह ताला को अर्ज करेने अरीज़ा ये कि किस्म दे ये पे कि असा अल्लाह तक करने वाली तो अल्लाह ताला दी जात है कि तो सारे सबब बनने दा इन्हां को आदे ए अल्लाह ताला को सा को चीज़ की तरह अरीज़ा दा जेड़ा कांसेप्ट है अरीज़ा जेड़ा है उनको शायद तुसां भी जानदे हो मैं भी जानदा हूं मसला के तफसीर दे लोग भी जानदे हो जरा अरीज़े तो ते रोशनी पेशो कि एक चिट्ठी दे एक कागज दे उते असां अपनी जेड़ी हाजात है वो लिख के उनको पेश करने दा जेड़ा तरीका है मखसूस तरीका क्या है उनका मखसूस तरीका ये है कि अंदर से असां अपने हाजात लिख के वो जेड़ा ना इमाम ज़माना दे सुपुर्द करेने गलत है कि जेड़ा ना आटे दे विच जेड़ा ना आटे दे विच पेश करके
अल्लाह साहब की वन के दरिया स्टार्ट करने वो इमाम ज़मानत इमाम खिज़र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के स्पोर्ट कर रहे हैं तो जड़ा ना एक सारे एक कंसेप्ट है पिया कि भाई ये जड़ा ना अरीज़े जड़ा ना ये जरूरी है चीज़ें कि जेड़े हाजात होवे वने वो इंशाल्लाह पूरे दिन यानी मनता मुरादा और अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कोलों बख्शिश दी गल कर सकते हैं असां अपनी जिंदगी दी विच जेड़ी सारियां मनता मुरादा ने अपनी हाजात दी गल कर सकते हैं अज दी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बख्शिश वाली रात एक बड़ी अहम और बख्शिश दी रात है इवें अगर मैं गल करां तो आले नबी औलाद अली दी इवें अगर मैं गल करां 5 12 14 दी अच्छा ये भी दसे सो कि आज दे दी वास्ते भी ज्यादा तौर पे साडे शिया हजरात जा एक खुशी देना बने कि आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद दी दीवार भी जी जी बेशक से उन्हें दी आमद दी दीवार है सही वो तो पढ़ रहे थे ना आज दी दीवार वो इन्होंने गैबत इख्तियार की थी आई उन्हें दी इंशाल्लाह आमद ही दीवार होसी रहमत वाली रात है सर शब बरात दी रात है हर बंदे की दुआ ही मंगने आप ही तो अपने की दुआ मंगने अपने मुल्क पाकिस्तान इस्लाम की दुआ मंगने सारे मुसलमानों की आलम इस्लाम की दुआ गो है कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सही मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आखिरी सवाल आखिरी गाल के झोंक टीवी वसेत की आवाज ने सराइकी वसेत की तमाम जबानाओं में या सराइकी सकाफत कल्चर के हवाले दे नाल झोंक टीवी कोशिश करेंगे कि जितनी खिदमत अपनी धरती दी अपने कल्चर दी अपने बुजुर्गों ने दीन दी पेश कर सके तो झोंक टीवी को तुसां किवें दे पावे और झोंक टीवी दा जेड़ा एक यानी जेड़ा काम है झोंक टीवी माशाअल्लाह बहुत अच्छा चलता है ग्रास रूट तो शुरू थे सारे इनकी आवाज जड़ा है वो हर जगह पहुंचती है गरीबां का चैनल है गरीबां की आवाज इन तक पहुंचती है जेडे बे चैनल उत्थे तक आम बंदे की अप्रोच क्या नहीं झोंक टीवी एक ऐसा किरदार अदा करेगा पे कि जेडे बंदे का कोई मसला हो ये हो वो सारे मसाइल उजागर करेगा पे सारे वसीब की आवाज जड़ा है वो उत्ते तक ईमान तक जड़ा ना पहुंचेंदे असा बहुत शुक्रगुजार हैं झोंक टीवी दे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मजीद तरक्की दे अल्लाह ताला मजीद तो जड़ा ना अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे ये चैनल जो है ना मजीद तरक्की करे जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन सना मखलूक से गाल बात करेंगे पे यकीनन असा हिस्ट्री तो गाल करने पे ऐसे असा शबरात दा शब बरात दी जेड़ी दीवार है इदी जेड़ी फजीलत है उदे भी गुफ्तगू करने पे ऐसे और जेड़े मज़ार आलिया ते इधर मैं मौजूद हां वो मज़ार आलिया ते सा गुफ्तगू करने पे ऐसे हकीकत जेड़े हकायक जेड़े है क्योंकि अल्लाह दे प्यारे जेड़े ओ वली उल्लाह हैं जेड़े अल्लाह दे प्यारे हैं उन्होंने बड़ी सारी कुर्बानियां दित्तियां बड़ी सारी मेहनत की थी दीन इस्लाम दी खातिर और मैं समझदा कि अगर दीन इस्लाम दे उत्ते कहीं दा खर्च दी है ते ओ हजूर दी आल ते औलाद और औलिया इकराम दा खर्च दी है और यकीनन साकू इन चीजों को समझना चाहिए है अपने दीन इस्लाम को समझना चाहिए है जिन्हें कि आज दी रात बड़ी बख्शिश दी रात है अल्लाह करे कि आज दी रात दी सदके तमाम उन्हां लोगों की बख्शिश होवे जेड़े हमेशा दुआ मंगदे और उन्हां दी दुआ कबूल नहीं थी मेरे समेत अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दी हाजात पूरी फरमावे अपने मेजबान रिजवान हुसैन को ई रुबाई दे नाल ई शेर दे नाल दे सो इजाजत कि अली अली है अली वली माशाअल्लाह अली अली है अली वली है अली दे सदके कुल कायनात को वक्त लगदा है वाह जी तेरी समझ विच हुसैन कोई नहीं अली को समझण ते वक्त लगदा है नाज़रीन जुड़े रहिए झोंक टीवी वसीयत की आवाज नाल मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक मेकदी में इजाजत अल्लाह हाफिज अल्लाह निगहबान तमाम मोमिनीन को आज दे दी ढेर सारियां मुबारक।